Hi, good morning. So today we are going to discuss about the laboratory information management system. In the fifth unit, that it will be a second topic. So it has been called as LIMS. So what is information? So the collection of data we will call as an information, and what is management? How the information has been managed and how the information has been used. So that is called as a management. In this laboratory, how the information has been collected and how the information is managed in the laboratory oriented things. So these are the things we are going to discuss in this session. So after completion of this, you will know about what is LIMS and why we need of the LIMS and what are the contents and the workflow and the software designs and functionality of LIMS and advantages, disadvantages, and we will give the conclusions, and I will give you some of the YouTube references also. So first, what is LIMS? So allowing to efficiently manage sample and associated data to improve the lab efficiency. The LIMS or a laboratory information management system is a type of a software. It has been designed to improve the lab productivity and efficiency by keeping and tracking of a data associated with sample, experiment, and laboratory workflows and the instrumentation. So automated workflows also will be there, and integrated instrument and manage samples and associated informations, and produce the accurate predictable results. Also by using this, you can select the accurate result, and it will be a faster by when comparing to the manual calculations and manual storages, and more reliable, and make data from the sequence run easier to store, track, and access over time and across the experiment, and evaluate and improve the operational efficiency. So library information management system அப்படிங்கிறது இன்னும் இல்லை, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேஷண்ட் கிட்ட இருந்தோ இல்லை ஒரு வெண்டார் கிட்ட இருந்தோ நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான். இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சொல்லியிருப்பேன், MS Access அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல். ஸோ அதுவும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இது யூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதான் laboratory information management system. So you can see this. First, you can produce the reports, and you can produce the documents, you can analyze the documents, and you can implement in the web pages also. So the thing, ERP, enterprise resource planning, lab equipments, lab management, accounting, business intelligence, IMS. So these are the types of reports that can be calculated in the LIMS software. So LIMS அப்படிங்கிறது நிறைய ஒரு laboratory information management system தான். அதில் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா, அட்மின்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி கொடுக்கணும்னு கொடுத்துக்கலாம், லேப் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல், ஸோ கஸ்டமர் மேனேஜ்மெண்ட், லேப் மெட்டீரியல்ஸு, லேப் மெட்டீரியல் வெண்டார் மேனேஜர். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் இருக்கிற மெட்டீரியலை சர்வீஸ் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை, ஒரு லெபார்ட்ரியில் இருக்க தேவையான விஷயத்தை நீங்கள் என்ன விஷயத்தை வேணாலும் அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, the data has been secured and the life of the data will be as a long time. அந்த சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பேக்கப் எடுத்து வைக்கணும், அந்த பேக்கப்புக்கு ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ the life of the data will be a long time, and the time will be savings, and no need of huge number of humans, no need of there. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் LIMS சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ the content will be the customers, collection sites, preservation, analysis method, employees, password, test and test result, bottle types, sample matrix, parameters, and control limits. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸு, கலெக்ஷன் ஆஃப் சைட்ஸு, ப்ரிசர்வேஷன், அனாலிசிஸ் மெத்தட், எம்ப்ளாயோட டீட்டெயில்ஸ், பாஸ்வேர்ட், டெஸ்ட் அண்ட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸு, பாட்டில் எந்த டைப்ஸு, சாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ், பேராமீட்டர், கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த யூடியூப் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவங்க யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க, எப்படி ஒரு கஸ்டமரோட டீட்டெயில் உள்ளே சேவ் பண்ணுறாங்க, எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ
laboratory information management system is also including a sample tracking, sophisticated query searching, instrument integration, powerful reporting functionalities, integrated barcoding, integrated QA quality assurance and quality control functions, full audit trials, and enterprise research system integration. So these are the things which has to be included in the LIMS softwares. So the components may include the electronic lab notebooks and sample management programming and process execution software, record management software, application to interface with analytical instrumentation or data system, and what are the workflow tools want to be mentioned there, and client tracking application and best practice and compliance databases. So this may also be included in LIMS. So the system will works by the detailed and accurate record of each sample and store it securely, thus reducing the chances the data should get lost or mixed up as between workers and the departments. As you record the initial sample, the system will be make a detailed record that outlines. ஸோ சாம்பிள் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி சாம்பிளுங்கிற சென்ஸ் வந்து உங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், சாம்பிள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், அதோட பேக்கப் அதோட ரெக்கார்ட் முதல்ல நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அதோட டீட்டெயில்ஸ் அதுவே எடுத்துக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ஒரு காலமில் ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறீங்க, ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் காலத்தில் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் காலமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏஜ் கால்குலேட் ஆகி அதுவே வந்துடும். ஸோ அதுதான் உங்களோட பேக்கப் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் வில் பி அ ப்ரோட்டோடைப் ஃபார் தெம், and for this these kind of information wants to be included in the LIMS software. So thus the software will run accurately and you will give a result also accurately. So you see this. So this is a workflow. I will insert the PowerPoint also. I hope so it was not clear, and I insert the PowerPoint also. You just zoom it and you can view these sites and what are the workflows and what are the sample barcodes, training record checking, inventory tracking standard, approval and rejected testing, and external integration. So these are the things that was inserted. So these are the thing that can be improved. So that is a plan, register, allocate, result, approve, and push the record outside of the box. So these are the things majorly focus upon LIMS. And functionality of LIMS, so divided into 5 laboratory processing phase, that is the reception and login of a sample and associated customer data, the assignment, scheduling and tracking of sample and associated analytical workload, the processing and quality control associated with the sample and the utilized equipments and inventory, the storage of data associated with the sample analysis, the inspection, approval and complication of a sample data for reporting and or further analysis. So the reception will be the starting point of the software. The assignment and scheduling tracking want to be assign, schedule and track the samples, and the processing and the quality control assurance. If after the processing, the quality control and the quality testing want to be done there, and storage of the data for the future uses, the inspection, approval and complication of a sample data of reporting for the further analysis. So it will be a output generation also. So these are the major functionality of LIMS. What are the additional functions that can be used? So this is the additional functions. There are a lot of additional functions. So functionalities, first உங்களோட process எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, first enter, it will be a login phase, and after that the sample associated with the customer data, and what are the sample you are getting that will be associated with the customer data which was already stored. And second one, the assignment, scheduling and tracking. So what the process want to be done, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும், அதை எப்போ ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை ட்ராக்கிங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் த ப்ராசஸிங் அண்ட் த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், ஒன்ஸ் த ப்ராசஸ் ஹஸ் பீன் ஓவர், ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா த செக்கிங் ப்ராசஸ் வில் பி தேர். ஸோ தட் வாஸ் டு பி மெயின்டைன் இன் த LIMS சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ. அண்ட் த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த டேட்டா, அந்த டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும், பின்னாடி ரெஃபரன்ஸுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன், அப்ரூவல் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ சாம்பிள் டேட்டா ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ நீங்கள் ரிப்போர்ட் அடுத்தது நீங்கள் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட இல்லை ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அதுக்குண்டான இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்திருக்கணும், ப்ராப்பர் ரிப்போர்ட்டு தான் போயிருக்கான், அவங்களோட ரிப்போர்ட்டு தான் போயிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் இட் வில் பி கேரி அவுட்.
ஸோ ஆடிட் மேனேஜ்மெண்ட் வில் பி தேர். ஸோ ஆடிட்டிங் ஓட மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் அங்கே பண்ணிக்கலாம். என்ன இது வரைக்கும் எவ்வளோ நடந்திருக்கு, என்ன ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ பார்கோட் ஹேண்டலிங், செயின் ஆஃப் கஸ்டடி அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் calibration and maintenance, inventory and equipment management, and manual and electronic data entry, method management, personal and workload management, quality assurance and control, generating the reports and tracking the time and traceability, and the workflow will be a most important role. How the workflow and how the software will be worked with the use of admin and the user and the employees. So these are the additional functions that can be used in the LIMS software, and these are all the advantages of LIMS. So very fast report accessing and the query has to be generated, and reducing the paperwork. Normally we are using the system for reducing the paperwork, and improve data quality, and reduction of error will be there, and it may be a 99% you will get a clear data or a clear picture in this software, and improve operational efficiency, simple to use Excel like formulas, and increase productivity gains, integration with other department, and reduce transcription errors, increase throughput, and avoid the duplication, and return of investment. So return of investment in the sense it will be a business oriented. If you are purchasing the software for 1 or 2 lakhs, without the software you need at least 5 to 6 member was working in the team, and if you are going to purchase the software within the 1 year, the 5 to 6 months salary, 5 to 6 members salary will be reduced, and the return of investment will be starting after the 1 year. So that is known as the return of investment of using this software. And disadvantages, so this is mainly focusing upon when you are using system in a laboratory or system in any part of the thing, you will face a disadvantages. Any part of a software thing, you will face some of the disadvantages. So that is a training. So training in the sense, for the individual person you need to give a personal training about the software. Time to be adapted for a new system, that was true. And cost, so once you are calculating the return of investment, the first initially the cost will be the major disadvantages. So cost, purchase and maintenance are the most expensive part of the computer system, and the cost can be prohibited in some settings. So purchase and the maintenance cost will be there. Once you have purchased the software, they will fix on amount, and for maintaining or scheduling or giving a training, that will fix on amount. So it will be disadvantages. And physical restrictions will be there. All it will be calculated in the manual restrictions. And need for backupping the system. All computer information must be careful backup. Loss of data due to damaged disk or system crash cannot be tolerated, and backup system will be critical. ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அது ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் புதுசாக ஒரு சிஸ்டத்தில் நீங்கள் உட்கார வச்சிங்கன்னா அதை அடாப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ சிஏபி மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனால் அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஸோ அந்த அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிராப் பண்ணுவோம். அந்த கிராப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேரை படிக்கிறதுக்கு உண்டான டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கும். சாஃப்ட்வேரை படிக்கிறதுனா அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட்டுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும், அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தே வில் ஸ்ட்ரகிள் வித் திஸ் ஸ்டேஜ். அண்ட் ஃபிசிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வில் பி தேர். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக எதுவும் பண்ண முடியாது. அதில் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களோட கண்டென்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜை நீங்கள் வச்சுக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேக்கப் ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறதே ஒரு பேக்கப் தான், ஆனால் அந்த பேக்கப் வந்து சொல்ல முடியாது. ஏதாவது டிஸ்கில் ஒரு டேமேஜ் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா த சிஸ்டம் வில் பி கிராஷ்ட், அண்ட் அந்த சிஸ்டமை நீங்கள் கிராஷ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி பேக்கப்ஸ் வந்து ஒரு சர்வரோ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேராக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா பேக்கப்ஸ் வில் பிளே an important role over here. And I will give you some of the LIMS softwares that you can search in the YouTube also. So I have given one of the link here. So நான் ஒரு 4-5 LIMS சாஃப்ட்வேர் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கூகுளில், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். கூகுளில் இல்லை யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுலேருந்து ஒன்று தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு. ஸோ தெர்மோ சயின்டிஃபிக் சாம்பிள் மேனேஜர் LIMS சாஃப்ட்வேர், அண்ட் லைப்
Health LIMS software, and Labware LIMS software, Benchling, Star LIMS, Sunquest LIS, and SoftLab. So these are the 7 important LIMS softwares. And இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ லெபார்ட்ரி, இப்போ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் என்ட்ரி ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, உங்களோட ட்ராக்கிங் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் இல்லைனா ஒரு டெஸ்டிங் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவிங் எனி டெஸ்ட், ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐடி ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த ஐடி கொடுத்துட்டு நீங்கள் போய் ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான். அதை வெப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த ஐடி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, உங்கள் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது அதில் டிஸ்பிளே ஆகிடும். மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரிப்போர்ட்டே அதில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் திரும்பியும் போய் ஹாஸ்பிட்டலையோ இல்லை டெஸ்டிங் சென்டர்லையோ போய் அங்கே நின்று அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பேக்கப் ஸ்டேஜாக இருக்கும். ஒரு 3 to 6 months அந்த டெஸ்டிங்கோட இருக்கிறவங்க, அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க, அந்த கம்பெனிஸ் வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸை பேக்கப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. சப்போஸ் உங்களோட ரிப்போர்ட் லாஸ் ஆயிடுச்சு, இல்லை உங்களோட ஐடி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, நீங்கள் அங்கே போய் டேரெக்டாக கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் LIMS. ஸோ இதுதான் LIMSோட ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இதுலேயும் நிறையா இருக்குது. இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இந்த யூடியூப் லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் ஒரு 10 minutes வீடியோ இருக்கும் அது. ஸோ அந்த 10 minutes வீடியோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அவங்க லாகின் பண்ணுறதுலேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எப்படி அந்த LIMS சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இது எப்படி லாகின் பண்ணணும், உள்ளே போய் ஒரு டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், ஒரு கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும், அதில் என்னென்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டினரிஸ் அதில் கேட்டிருக்காங்க, அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோஸில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பெட்டர் யூ வில் கோ வித் திஸ் வீடியோ அண்ட் யூ வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா அபவுட் திஸ். அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இது 5th யூனிட்டில் second topic. This is a second topic. This is only one topic is remaining, I hope so. So in case of any queries, just comment me in a comment box. உங்கள் எக்ஸாம் முன்னாடி நீங்கள் இங்கே if you are able to come before your exam, then I will give you a full lecture about all the 5 units. That's for sure. So இப்போ நீங்கள் பண்ணது, நான் கொடுக்குறத வந்து நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இல்லை கொடுக்குற கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுட்டு படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னீங்கனாலே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நான் ஒன்றும் டிப்பிக்கலாக நான் எதுவுமே கொடுக்கல உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே ப்ரீஃப் ஒரு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் கண்டென்ட் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் சொல்கிறத கேட்டாலும் சரி, இல்லை கண்டென்ட் எடுத்தாலும் சரி, முதல்ல என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான். 5 unitsல உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான், எதுவுமே இன்டெப்த்தாக போகல. இன்டெப்த்தாக போகணுன்னா உங்கள் சப்ஜெக்டை நீங்கள் தரவாக படிச்சிருக்கணும். ஸோ அப்படி படிக்கும்போது என்னோட இன்டெப்த்தாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த விஷயம் எல்லாமே. ஸோ த திங், கொடுக்குற டைமை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்கள். கொடுக்குற லிங்க்ஸை அப்பப்போ பாருங்கள், இல்லை லிங்க்கை சேவ் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ பாருங்கள். ஸோ எஸ், தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் திஸ் அண்ட் வி வில் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பை.